वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। आज हमारे साथ है रमेश खारकर, फाउंडर मेंबर ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन। 1963 में इस संगठन की स्थापना हुई है और तब से है ये रमेश जी जो है इससे जुड़े हुए हैं। तो उनसे ही सवालात करते हैं कि आज जो है 2025 का ठाणे डिस्ट्रिक्ट का ये एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन है, तो इतने साल से जो है आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं सर। तो आपकी जो शुरुआत फाउंडर मेंबर थे, तभी आप किसके साथ ये चीज़ें शुरू हुई आपकी? Actually, Khandu Rangnekar was a cricketer, but he was having some table tennis tournament. तो मैं उसके पास अप्रोच किया और मैं उसको बोला कि एथलेटिक का एक संगठन करने का है। और संगठन कैसा कि एसोसिएशन बनानी है और वो एसोसिएशन स्टेट बॉडी को कनेक्ट होएगा। क्योंकि तब तक क्या होता था, ठाणे के लड़के लोगों को बम्बई से उतरना पड़ता था। दे हैव टू पार्टिसिपेट थ्रू मुंबई एंड वी हैड नो आइडेंटिटी और एनीथिंग। So Khandu was very much delighted. So बोले चलो, we'll have the association. Some of the local clubs objected. They thought that we are going to have another club. So I told them, and Khandu also told them, Khandu Rangnekar, he was so great a sportsman. His full name was Khanderao. But to all the colleagues, he said, you call me Khandu only. Means so he was comfortable sportsman. So finally he called a meeting, and that meeting it was decided that we will have meeting. That final meeting was on 1965, but the association started from 1963. So this is now 62 years. It's fantastic that so many years the association is carrying on, and the athletes are going not only to Mumbai state, they are going abroad also. So this is a great success. And I tell you, all over Maharashtra there is a good talent. Only thing, the supplementary coaches should be there and dedicated coaches. Otherwise what happens, government is paying, so they come and they go. That is not here. You will find out what I did, I tell you. Whosoever athlete retired, I brought him on the ground and I made him a coach. I said, you have done yourself, now you. And for them, I have got lots of foreign literature. I represent India on a World Federation, that is World Athletics. Previously it was IAF, International Association of Athletic Federation. Now it is called World Athletics. So I am associated with them, and in 1967 they made one of the international experts. I have number 250 is my number for international expert. Apart from that, from 1918 I am an association of statistician, athletic statistician. That is international association. And for them I have done lots of research also. I am the only man in India who challenged the World Federation. I challenged them, the rule they have made for starting. There is 100,000 of a second, that much only the athletes have to wait before starting, after the gun is fired. So I questioned them. Why 100,000 of it? Have you done any research on that? 11 days I didn't got a reply. After 11 days they said, no, in our archive we don't find anything. But if you are interested, you may continue to have research on that. And we expect that research you may share with us. So I said, I shall do for you. So 2.5 years I was going all over the world, various associations, we have got top sprinters. And finally, I got the answer from university, that is Loughborough University in UK. It is a sports university. And there I got the entire thing. And all those people, they told me, we have got a research on this matter, but we don't share it with the public.
So I said, I am not a public. I am doing it for Athletic Association of the world. Then they forwarded me. Nearly 33 papers came on a computer. अच्छा. आणि तो संबंध हे मला मिळाला आणि तो मी यांना फॉरवर्ड केला. तुम्ही आता एवढी वर्ष इथे आहात तर तुम्हाला आता हा जो चेंज हळूहळू हळूहळू गेला आणि तुम्ही त्याचे विटनेस आहात त्या वर्षात, तर तुम्ही आता जो ॲथलेटिक्सला रिस्पॉन्स आहे तो कसा बघता तुम्ही? हा इट इज अ फॅन्टॅस्टिक थिंग. आय टेल यू, सुरुवातीला मी जे ॲथलेटिक चालू केलं ठाण्यामध्ये, तर आमचे एक सिनियर गृहस्थ होते अण्णा फणसे म्हणून, सतीश प्रधानंद. तर ते म्हणाले की असं द्या ना, अण्णा फणसे ते म्हणाले, रमेश, हे ॲथलेटिक जे चालू केले, इन फ्युचर इट विल गेट लॉट्स ऑफ पार्टिसिपंट. त्या सगळ्यांना नोकरी मिळेल, जॉब मिळतील आणि प्रचंड आणि ते खरं झालं. म्हणजे ही सेड दॅट अबाउट 20 years बॅक सेटल झाले. हो. आणि आता असं झालं की इथे असलेला हा संबंध वर्ग आहे, हा माझा विद्यार्थीगण. कोचेस जे आहे त्यांना मी पुन्हा आणले, बरं हे सोडू नका. आणि त्या कोचेसचे आता सप्लिमेंटरी कोचेस आहेत. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट आय टेल यू, दे हॅव गॉट अ जॉब. त्यांच्या कोचिंगमध्ये मंथली 500 रुपीजपासून 5 lakhs रुपीज जेवढे कमवायला लागले लोक. इकडे पोखरणला मॅरेथॉनचं ट्रेनिंग चालतं. तर मॅरेथॉनची फी किती आहे? 1500 रुपये, 2000 रुपये असे त्यांच्याकडे 50 खेळाडू. म्हणजे ही जर्निंग इन अ लॅक्स. कशावर? तर ॲथलेटिक्स. दिस इज व्हॉट हॅज ब्रॉड. मीन्स एक प्रकारचं काय म्हणतो आपण स्पेशल आहे. कुठल्याही इतर गेममध्ये ॲथलेटिक एवढी प्रोग्रेस नाही. आमचा जो आहे सिस्टमॅटिक प्रोग्रेस. यांच्या एक्झाम्स आहे आणि यांच्या वर्ल्डच्या ह्याच्या ऑनलाईन एक्झाम्स आहे. त्या ऑनलाईन एक्झाम दिलेले 7-8 जण आहेत. तुम्ही आता रेग्युलर या मीट्सना असता, तुमचा येतो. नाव आय एम 86 कम्प्लिटिंग. आय बी नोव्हेंबरमध्ये आय शॅल बी 87. आणि माझी 68 years मी ॲथलेटिकला दिली. पण ही तुमची आवड होती पहिल्यापासून आवड होती. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट आय टेल यू, आय लॉट्स ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी इन प्रायव्हेट बिझनेस, दिस दॅट. And every time leaving that, I came to athletics. That actually lost to my family. Only I never thought about it. I went on doing it. Now I have got a big flat given by government. 17 वर्ष मी आपल्या सुरेश कलमाडींबरोबर मी हे होतो, ट्रेजरर होतो नॅशनलला आणि स्टेटला. वन डे ही केम टू माय हाऊस. आय वॉज स्टेइंग इन वन रूम किचन. म्हणाल, तुम्ही तुमचे रिसर्च वगैरे कुठे करता? म्हटलं माळ्यावर सगळं लावलंच नाही, तिथे माझंच आहे. त्यानंतर 1 महिन्यात मला त्यांचा PAचा कॉल आला. तो म्हणाल, साहेबांनी तुमच्यासाठी काहीतरी पेपर घेतला. तर साहेबांनी त्यावेळेला शरद पवार आपले मुख्यमंत्री होते. शरद पवारांकडे जाऊन कलमाडींनी माझ्यासाठी फॉर्म घेतला, अलॉटमेंट ऑफ हाऊस. नाव आय एम स्टेईंग इन हाऊस. 1000 square feetचा फ्लॅट मला मिळाला त्यावेळेला. आणि जेमतेम 80,000 आलं. आज त्याची किंमत 1.5 करोड आहे. अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स. नाही, नॅचरली. पण त्याच्यामागे तुमचे कष्ट, तुमची मेहनत, तुमची आवड ही तुम्ही एवढी वर्ष जोपासली, ते तर आहेच, ते कोणी नाकारू शकत नाही आहे. परंतु तुम्ही जे काही या स्पोर्ट्ससाठी केलेलं आहे, तुमच्या आवडीसाठी केलेलं आहे. आज जे ॲथलेटिक्स असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी जे आहेत, मला त्यांनी फीडबॅक दिला की यू आर द फाउंडर मेंबर ऑफ अवर ॲथलेटिक्स असोसिएशन. तर तुम्ही हे एवढी वर्षे ही जी सेवा करताय मनोभावे, निस्वार्थी पद्धतीने, त्याचं तर फळ तुम्हाला मिळणं आवश्यकच आहे. आय विश यू ऑल द सक्सेस अँड ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच रमेशजी. अँड थँक्स SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल. हे अरुंधती घोष, एक्स क्रिकेटर ऑफ इंडिया, इंटरनॅशनल क्रिकेटर, यांचं हे चॅनल आहे. तर त्यांच्यातर्फे पण आपल्याला शुभेच्छा. थँक्स.